مصطفى علم وعمل إصلاح معاشرة فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے خارج مسجد تو آپ کا یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا نیاز کھانا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی افطاری آ گئی اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی. ابھی کھانے پینے اور افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ہاں ثواب کے لیے ہو سکتی ہے تو ثواب کی نیت سے اب بھی کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی اور یہ دل میں نیت ہونی چاہیے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں تو اچھا ہے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہماری خوشیوں کی معراج شروع ہو گئی. مغفرت کے پروانے تقسیم کرنے کے لیے جہنم سے آزادیوں کی اسناد بانٹنے کے لیے اور رحمتوں کی چھما چھم برساتے ہوئے ماہ رمضان المبارک ہمارے اندر جلوہ گر ہو گیا. الحمدللہ سارا مہینہ تراویح روزانہ عشاء کے بعد 20 رکعت جو ہوتی ہے یہ سنت المؤکدہ ہے. اسلامی بھائیوں سے بہنوں سب کو پڑھنی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ ماہ رمضان آ گیا اس میں نیکیوں کا تو اجر بڑھ گیا. نفل کا اجر ثواب فرض کے برابر فرض کا 70 گنا 70 ٹائم. یہ پہلا عشرہ رحمت اس کا نام ہے. رحمت کا عشرہ مانے 10. تو یہ 10 دن جو ابتدا کے ہوتے ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ ان کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اور جب رحمت غالب آتی ہے تو پھر ہے ہی کیا خوف ہی کیا ہے. انشاءاللہ ضرور اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی بخشش ہوگی مغفرت ہوگی جہنم سے آزادی ملے گی ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح. ہم جھکیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی نہیں گر سکیں گے. انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں جھکیں گے تو کوئی نہیں گرا سکے گا. تو اللہ کی رحمت پر نظر باندھے ہوئے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے خوب کوششیں کرنی ہے خوب عبادتیں کرنی ہے نیکیاں کرنی ہے. فالتو نہیں بیٹھنا. اپنے ہاتھ میں ابھی بیان کے دوران نہیں ہے ویسے جنرل یہ اس طرح کی ڈیجیٹل تسبیح ایک لے لیں آپ 150 روپے کی خرچہ کریں اور اس طرح کی جو تسبیح ہوتی ہے نا یہ کئی ماشاءاللہ عاشقان رسول میں نے دیکھا ہے رکھتے بھی ہیں. عیسائی بہنیں بھی رکھتی ہوں گی. تو یہ مطلب بدائیہ ہاتھ میں ہو یہ آپ کا ہتھیار ہے. اس کو دیکھ دیکھ کر انشاءاللہ شیطان سر پیٹتا رہے گا. ابھی تو قید میں مگر وہ جو اپنے ساتھ جو شیطان پیدا ہوتا ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے. ہمزاد جس کو بولتے ہیں. تو بہرحال ماشاءاللہ دیکھو کسی نے یہ تسبیح دکھائی
تو اب بھی بیان کے دوران تو نہیں پڑھنے درود شریف، یہ سب سننا ہے. اس کے علاوہ جب ہو نا تو بس یہ تسبیح اپنے ہاتھ میں ہو، یا بیان کے دوران بھی اگر ہاتھ میں ہے بھلے ہاتھ میں ہے، جب وقفہ ملے تو 2 درود شریف پڑھ لیں گے، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اللہ 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 یہ کہہ لیں، یہ سب لے لیں تسبیح. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس میں بتی والی تسبیح بھی آتی ہے، بٹن دبائیں گے تو اندر بتی جلے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مطلب پڑھے آپ نے. تو اس سے تھوڑا تسلی ہوتی ہے بندے کو، ہاتھ میں ہوتی ہے نا، دیکھو پڑھتا رہتا، چلتا رہتا ہاتھ. تو ہمت کیجیے انشاءاللہ. رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ترجمہ، اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. یہ دعا اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. یہ ویب سائٹ پر بھی ہوگی. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم ہم سب کو اس دعا کو پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک بار آپ پڑھا آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور مجھے سلامتی کے ساتھ گزار. یہ 28 شعبان المعظم 1438 سے ہجری، تقریباً 2 سال پہلے کی ہے، جو جاری ہوئی ہے جو سوشل میڈیا پر. آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اور ساتھ میں آج غوث پاک کی ولادت کی بھی رات ہے. میرے مرشد غوث پاک کی والدہ ماجدہ یعنی امی جان حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہما فرمایا کرتی تھی، جب عبد القادر یعنی غوث اعظم کا یہ نام ہے، جب عبد القادر کی پیدائش ہوئی تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے. اگلے سال رمضان کا چاند غبار یعنی دھول مٹی جو اڑی ہوئی ہوگی اس کی وجہ سے نظر نہ آیا، تو لوگ میرے پاس پوچھنے آئے، تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا. پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، رؤیت ہلال ثابت ہو گئی، چاند دیکھنے کی گواہیاں مل گئی ہوں گی. تو پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، پہلا دن ہے. اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ مدرسے کے بچوں سے فرماتے اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کرو یعنی کشادہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دل میں دور
روشن ضمیر آپ شاہ کیا یا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کر یا شہ جیلان یا شہ جیلان سلطان ولایت غوث پاک سلطان ولایت غوث محبوب عنایت غوث پاک سلطان ولایت غوث ہو ہم پہ عنایت غوث اللہ کی رحمت غوث اللہ کی رحمت غوث ولیوں کی ہدایت غوث ولیوں کی حکومت غوث پاک یا شہ جیلان یا شہ جیلان فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ سوالات کا سلسلہ بھی ہمارے پاس جاری ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا پینا گناہ ہوتا ہے، تو جو ہم عید کے دن یتیم اور مسکین کے سامنے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا اس سے گناہ نہیں ہوگا؟ اول تو یہ کس نے کہہ دیا کہ روزہ دار کے سامنے ہر صورت میں کھانا پینا گناہ ہوتا ہے؟ ہر صورت میں تو گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو جن کے ہم دین ہوتے ہیں تو اس کو تو منع ہی نہیں ہے۔ ہاں بس وہ بہتر ہی ہے کہ وہ چھپ کر کھائے۔ اگر روزہ نہیں رکھا، کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ بیچارہ اب اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو ابھی کیسے وہ دوا بھی پیتے ہوں گے، غذا بھی لیتے ہی ہوں گے بیچارے، تو اب اس کو کیسے اپنے مکلف کریں گے کہ یہ چھپ جاؤ؟ یہ نرس روزے دار ہے تو وہ انجیکشن لگانے والا روزہ دار ہے تو ڈاکٹر صاحب روزے دار ہیں۔ ایسا اپنی طرف سے کسی کام کو گناہ کہنا یہ گناہ ہے۔ اور وہ یتیموں کے سامنے اچھے کپڑے، یتیموں غریبوں کی تو خالی عید کا تھوڑی ہے۔ اب آج بڑی رات ہے نا، بڑی رات ہے نا۔ ایک تو رمضان شریف کی پہلی رات، یہ بڑی رات، پھر غوث پاک کی ولادت کی رات، یہ بڑی رات۔ اب میں نے بھی اس خوشی میں ایک پہن لیا ہے جبہ، اور سب کے پاس تو ہوگا نہیں ہے، تو اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا میں گناہ گار ہو جاؤں گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر عمدہ کپڑے کسی نے پہنے تو دوسروں کو غریب ہے، مسکین ہے، نہیں پہن سکتا تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ گناہ گار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ غریبوں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی عمدہ کپڑے پہنے، اچھی غذائیں کھائیں۔ اس کی میں ترغیب تو دیتا رہتا ہوں، رمضان سے پہلے بھی کئی بار دی کہ عیسائی بھائیوں کو چاہیے جو جن کے پاس پیسہ ہے، غریبوں کی جو کالونیاں ہوتی ہیں بیچارے، یا جن کو آپ جانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کہ وہ مالی طور پر کمزور ہیں، تو اچھا ہے کہ یہ بھی بیچارے اچھی چیزیں کھا لیں رمضان شریف میں۔ کیونکہ مرد تو پھر بھی مسجدوں میں جا کر افطار کے وقت کچھ بھی کباب سموسے یا نعمتیں کھا لیتا ہے۔ اسلامی بہنیں، میری مدنی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا ہم بھی اچھا کھائیں، تو ایسوں کے گھروں میں پہنچا دیا جائے۔ پھر اب یہ مڑ کے نہ دیکھیں کہ یہ تو صاحب حیثیت ہے، یہ تو رونگ نمبر لگ گیا۔ تو کوئی اربوں پتی خربوں پتی ہے مسلمان، اب اس کو بھی اپنے اگر کوئی تحفہ دیا اچھی چیز کا تو ثواب ملے گا، گناہ تھوڑی ہے۔ یہ تھوڑی آپ کو کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ دو ان کو، ستھرے مال میں سے اللہ نے دیا۔ تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے دیا، میرے دل میں خوشی داخل ہوئی، بتایا مجھے زمزم نگر کے اسلامی بھائی نے کہ ہم نے ترکیب کی ہے کہ روزانہ 200 گھروں میں ہم پہنچائیں گے افطار۔ یہ تنظیمی ترکیب نہیں ہے، دعوت اسلامی تنظیمی ترکیب نہیں ہے، یہ مطلب ویسے اپنے طور پر۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس طرح اور کئی ایک نے کیا ہوا، جو ہم سب پیغام تو دینے سے رہے، سب کو کرنا چاہیے۔ وہ صوتی پیغام ہمارے پاس بھی ہے جو انہوں نے بھیجا ہوا ہے، اچھا، اور ماشاءاللہ۔ میرے رسول اللہ تو جو ترغیب دلائی تھی اس کا مختصر سا یہ ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ چلا رہے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ پھر ہم وہ صوتی پیغام ان کا چلا رہے ہیں۔ جو مالدار لوگ ہیں یہ خرچہ کرنے کا موقع ہے۔ اب کالونیاں اور غریبوں کے علاقے کافی ہوتے ہیں، پھر اب وہ غریب بھی ہوتے ہوں گے، غیر غریب بھی ہوتے ہوں گے، پھر روزہ دار بے روزہ، وہ سب مکس ہوتے ہوں گے۔ پھر آپ مڑ کے نہیں دیکھیں، وہ ان کے گھروں میں
یہ سامان جو ہے یہ آپ افطار کا ایک فکس کر لیں گے، روزانہ میرے اتنے 1000 روپے کا میں نے افطاری تقسیم کرنی ہے، تو آپ میں نے کہ ان کو گھروں میں بھجوا دیں، ہماری بہو بیٹیاں بھی کھا لیں گی، انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ غریبوں کی دعائیں لو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو صوتی پیغام آیا وہ بھی سنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی تھی کہ میری مدنی بیٹیوں کے لیے رمضان شریف میں افطاری میں فروٹ وغیرہ، سموسے، کباب وغیرہ، تو آپ نے جو ترغیب دلائی تھی، تو ہمارے حیدرآباد زمزم نگر کے ایک اسلامی بھائی ہیں عرفان بھائی، انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ الرحمن روزانہ 200 گھروں پر افطاری کی ترکیب بنائیں گے، اس سے بھی زیادہ کی بھی امید ہے۔ تقریباً ایک گھر کا 150 روپے کا خرچہ ہے، تو روزانہ 200 گھر کے ترکیب بنائیے تو روزانہ 30,000 روپے ہوتے ہیں۔ اس طرح پورے ماہ کا 9 لاکھ روپے کی انہوں نے نیت کی، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کر دے۔ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، اور برکت دے۔ آج 11ویں والے کا دن ہے، 11 لاکھ ماہانہ، پورے ماہ رمضان میں 9 لاکھ کا اندازہ، 11 لاکھ کا ہو جائے۔ مدینہ مدینہ جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا، اللہ اور برکت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ رمضان مبارک کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی تعداد میں مانگنے والے آ جاتے ہیں، کیا ان لوگوں کو ہم اپنی زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں؟ ہے معاملہ پیچیدہ، ان میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، یہ پورے دھاڑے کے دھاڑے آتے ہیں غیر مسلموں کے۔ یہ رمضان میں بس ان کی بھی کمائی کے دن ہوتے ہیں، یہ مسکین شکل بنا کر، اور یہ تو ان کو دینے کے بجائے انقص مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھیں، اور رشتہ دار کو دینا زیادہ ثواب ہے، حقدار ہو رشتہ دار تو اس کو آپ زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، اور اگر وہ رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو پھر اس کو زیادہ دیں، اس کو فرسٹ پوزیشن دیں۔ یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں کہ ناراض رشتہ دار کو یہ دینا صدقہ خیرات یہ زیادہ ثواب ہے۔ نفس ملامت کرتا ہے نا، نفس برا بلا بولتا ہے، اس کو کیوں دیتا ہے، بھلے بھوکا مرے، نہیں، اپنے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے میں اپنے اس بھائی کے منہ میں نوالا ڈالوں گا، ہے تو رشتہ دار نا میرا، صلہ رحمی کرے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ پڑوس میں بھی ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جن کا بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ہے بڑی مشکل سے اس کا گھر چلتا ہے، تو اب اگر حقدار ہے تو زکوٰۃ دے دے، تو اس طرح مطلب یہ کہ کرے۔ باقی یوں یہ عام طور پہ جو ان دنوں جو یہ پوری ٹیم کی ٹیم نکلتی ہے، نعرے بھی بڑے بے تکے لگاتے، پہلے تو لگاتے تھے، اب تو زمانے سے دیکھیں بالکل یہ نہیں، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا۔ ہاں مذاق مسخریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ بیوقوف ہماری قوم جو ہے نا دے رہی ہوتی نوٹیں۔ کسی نے دیکھے اس طرح کے تماشے، خاص کر 27ویں رات کے میں نکلتے ڈھول بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، ان کو بھی قوم دے رہی ہوتی ہے۔ ان نچنوں کی تو مدد نہ کی جائے، ڈھول بجانے والوں کی، یہ کھائیں گے اور طاقت آئے گی تو پھر پیانو بھی پہن لیں گے گلے میں اور پوں 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 بھی بجائیں گے۔ پھر تو یار اگر جینے کی خواہش ہے، کچھ پہچان پیدا کر، جس کو دینا ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، حقدار ہے، اس تک پہنچے۔ یہ بالکل ہٹے کٹے مستنڈے ہوتے ہیں یہ مانگنے والے، یہ جو ٹیمیں نکلتی ہیں نا، یہ جان جان کے الٹے سیدھے کپڑے میلے کچلے پہن لیتے ہیں، رونے جیسا منہ بنا لیتے ہیں، اچھا پھر یوں بعض لوگ یوں ہاتھ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، بعض لوگ لنگڑا کے چلتے ہیں۔ یہ دنیا دیکھی والی ہے، لنگڑا سے چلنے والوں کو دیکھا ہے، لنگڑا سے چلے آپ اس کا نگاہوں سے پیچھا کریں اس کا، جب کوئی نہیں ہوگا نا تو وہ نارمل ہو جائے گا، سب نہیں لیکن ہوتا ہے ایسا، اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے گا۔ ایک بار میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک چٹکلا ہوا تھا، ایک میرے ساتھ وہ پڑھے لکھے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذہین مانے جاتے ہوں، واقعی ذہین ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک دکان پر رمضان شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی نکلے تھے اپنا کچھ مدنی عطیات کی تو نہیں تھی اس وقت اصطلاح، لیکن میں پہلے خود ہی جاتا تھا اور دکان جا کر مدنی عطیات اکٹھے کرتا تھا، فنڈ اکٹھا کرتا تھا رمضان میں، یہ دینی کاموں کے لیے اپنے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا بالکل غریب مسکین جیسا،
वैसे कपड़े और बेचारा और बड़ी मिस्कीन सूरत रूनी सूरत बनाकर इसने सवाल किया। तो वो जो मेरे साथ बैठे थे वो पिघल गया, मेरे को बोलते यार ये तो सच्चा लगता है मेरे को। मेमनी में बोला ये तो मेरे सच्चो लगे तो, कि वो पता था कि सच्चे होते नहीं आमतौर पर, ये तो मुझे सच्चा लगता है, इसी एक्टिंग की उसने। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला इस तरह, यार जवान है, कमा के खा, कमा के हंस पड़ा हंसता हुआ चला गया। मेरा दोस्त मुंह देखता रह गया कि यार इसको भी पकड़ लिया। ये हालात हैं बस। तो इसलिए वो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये आम लोग मौलवियों को बेवकूफ़ समझते हैं, हालांकि बेवकूफ़ खुद होते हैं बेचारे। आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, पढ़े लिखे और बिल्कुल ये अप टू डेट, ये समझते मौलानाओं को कुछ समझ ही नहीं पड़ती है। अल्लाह करीम हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा जान आपको रमज़ान की आमद और गौसे पाक की विलादत मुबारक हो। या रहमान तेरी ऊंची मौला शान, खुदे हमको दिया रमज़ान, ऐसा तू करम कर दे, दूरी है दुआ कर दे, मक्का और मदीना हो निकले वहीं पे जान। या रहमान तेरी ऊंची मौला शान, खुदे हमको दिया रमज़ान। पापा जानी मेरा नाम मोहम्मद गुजारी है, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग नियत करते हैं कि रमज़ान में मदनी मुज़ाकरा मिलकर देखेंगे इंशाअल्लाह सब। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। रमज़ान सबके लिए खुशियों का पैगाम लाया है। मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों का भी ये खुशियों भरा महीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल है कि काबे पर पहली नज़र पड़ने की जो फजीलत है वो जब भी पड़ेगी तब की है या हर बार की है? जब जब नज़र पड़े वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में पाक अमजदी काबीना आफंदी टाउन जमजम नगर हैदराबाद और अतराफ पाक ताहिरी काबीना आज़म कॉलोनी जोहराबाद ज़िला खुशाब पंजाब ये भी शामिल है। ये आज़म कॉलोनी जोहराबाद हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आशिकान रमज़ान माशाअल्लाह, जी आया नु, मरहबा। रमज़ान शरीफ की आमद आप सबको मुबारक। इस सरदाराबाद वाले माशाअल्लाह आपको भी रमज़ान मुबारक हो। माशाअल्लाह, जी आया नु, मरहबा माशाअल्लाह। या फंदी टाउन जमजम नगर हैदराबाद पाक अमजदी काबीना वाले माशाअल्लाह। ये सब एक अगर ये नियत कर देना कि मैं इस साल पूरे रोज़े तो रखूँगा रमज़ान के, लेकिन कम से कम एक ऐसे शख्स को कि जो रोज़ा नहीं रखता उस पर खूब इनफरादी कोशिश करके उसको भी रोज़े रखने पर आमादा कर दूँगा, तब भी कर बड़ा काम हो जाए। एक तादाद है जो माज़अल्लाह रोज़ों से दूर होती जा रही है। बाद इलाकों में सुना कि ऐसा लगता है जैसे रमज़ान है ही नहीं, अलल ऐलान चलते फिरते लोग खा पी रहे होते, सिगरेटें फूक रहे होते। खुद हमारे इस बाबुल मदीना के बारे में भी सुना है। अंदरून सिंध भी बुरी हालत है, फिर पंजाब और ये हर जगह बेअमली का दौर दौरा। तो सब अगर ये नियत करें ना, जितने हाजिरीन नाजरीन है, कम से कम एक रोज़ादार अगर हमें पता है कि वो रोज़ा नहीं रखता तो उस पर इनफरादी कोशिश करके इसको अल्लाह का खौफ दिलाकर रोज़ा रखने पर आमादा करेंगे और निगरानी भी करेंगे कि रोज़ा रखे। मदीना मदीना हो जाएगा, रोज़ादार बढ़ जाएंगे हमारे माशरे में। रोज़े रखवाओ तहरीक, रोज़े रखवाओ तहरीक, रोज़े रखवाओ तहरीक इंशाअल्लाह।
سید محمد حسن عباس اتاری، امیر اہل سنت سے عرض ہے، انسان اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہونے کے باوجود توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس کا کیا حل ہے اور توبہ کرنے کا ذہن کیسے بنتا رہے؟ توبہ تو دیکھیے جب گناہ ہو گیا معاذ اللہ کسی سے تو اس کی توبہ کرنا اور فوراً توبہ کرنا آن دا اسپوٹ یہ واجب ہے. اب اس میں تاخیر کرنا توبہ میں یہ مزید گناہ ہے. تو اس لیے اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے نا تو بندہ اسی وقت توبہ کرے اور توبہ کے ارکان بھی پورے کرے، نادم، پشیمان، شرمندہ ہو، جو گناہ کیا اس کا اعتراف ہو، اقرار ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ذہن ہو، عہد ہو، پرومس ہو کہ اب یہ گناہ بس ہو گیا، کبھی بھی نہیں کروں گا، مجھ سے ہو گیا بس، یا اللہ تو معاف کر دے. یہ تو ضروری ہے. ابھی کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے ہم کو، ہم جو بھی کرتے رہتے ہیں سب کے سامنے بڑے ٹھوکے اور شریف اور جی جناب مرحبا ماشاء اللہ، اور پھر گھر میں ہلا گلا کرتے ہیں. یعنی کہ ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کے بعضوں کا دل دکھ جاتے ہیں بھائی بہنوں سے. پھر دیگر گناہ چھپ کر جو سب کے سامنے ہم نہیں کرتے، تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ جو چھپ کر کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہی کرے، نہ پھر تو زیادہ اس کی ہلاکت خیزی بڑھ جائے گی. لیکن بہرحال یہ کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ہم جس رب کی نافرمانی چھپ کر بھی کرتے ہیں اس کو سب معلوم ہے قیامت کے دن ہوگا کیا. تو بہرحال یہ کہ سب کو چھپے ظاہر گناہوں کی توبہ کرنی ضروری ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنی پیاری فضیلت ہے. اور بھی بہت فضائل ہیں کہ ہماری توبہ سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی بخشنے والا ہے. تو گڑ گڑائیں گے جتنا رب سے، رب کے آگے عاجزی کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. تو گناہ معاف بھی ہوں گے، نیکیوں کی انشاءاللہ توفیق نصیب ہوگی. تو ماہ رمضان ہے، اس میں تو مطلب بس وہ جو کرنا ہے بس ترکیب بنا لو آج ہی کہ گناہ کرنا نہیں ہے، نیکی چھڑنی نہیں ہے، چھوڑنی نہیں ہے. گناہ کرنا نہیں ہے، نیکی چھوڑنی نہیں ہے. اور بس یہ گناہ کرنا جو چھوڑا نا تو اب یہ کہ آخری سانس تک گناہ کرنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں نہیں کرنا اس کے بعد کروں گا، معاذ اللہ یہ تو بہت خطرناک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، پر کرنا ہی نہیں ہے گناہ. خلاص رب کی نافرمانی یہ کیسی میں کروں، کیوں کروں؟ شیطان نے مجھے کیا دے دینا ہے؟ لوگوں کے لیے گناہ کروں، انہوں نے مجھے کیا دے دینا ہے؟ کس نے میرا پیٹ بھرنا ہے؟ پیٹ تو رب ہی بھرے گا، وہی بھرتا ہے. بہرحال یہ کہ پیٹ بھرے یا خالی رہے ایک بات ہے، گناہ ہمیں نہیں کرنا. یہ فائنل لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسیزن، بالکل یہ گناہ نہیں کرنا. گناہوں سے جنگ جاری رہے گی، گناہ نہیں کرنے. گناہ گاروں سے لڑنا نہیں ہے، گناہوں سے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، مردود شیطان سے لڑنا ہے. اور گناہ گاروں پر جس سے بن پڑے وہ انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی گناہوں سے روکے. بس گناہوں کے خلاف اعلان جنگ. ہمارا معاشرہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، سب مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نیکیوں کا زور دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا. سچی توبہ کی توفیق
जाऊं जी चाहता है नेक बन जाऊं जी चाहता है नेक बन जाऊं जी चाहता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है हर गुनाह से बचा मुझे नेक खसलत बना मुझको मौला हर गुनाह से बचा मुझको नेक खसलत बना मुझको मौला सीता पंजतन पाक का है या खुदा तुझसे हज़रत सवाल ये करना था कि तरावी में अक्सर लोग जब 10 रकातें हो जाती हैं तो वो पहली रकात में जब वो रुकू में जाते हैं उस वक्त तक बैठे रहते हैं, जब रुकू का अल्लाह अकबर कहते हैं तब जाके रुकू में होता है, तो ये करना सही है? इस तरह सुस्ती नहीं करनी चाहिए नमाजों में। इस तरह का जो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं ना, इनके बारे में ये आयत लिखी हुई है, वो वइज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाला, जब खड़े होते हैं नमाज की तरफ तो हारे जी से, बेदिली से। तो ये मुनाफिकीन की सिफत है कि मुनाफिकीन नमाज के लिए आते थे, अंदर से तो काफिर थे, लेकिन वो धोखा देने के लिए मुसलमानों को, अपने आप को मुसलमान जाहिर करने के लिए, तो वो उनको क्या रुकू सजदों से ताल्लुक, तो वो इस तरह इंतजार करके और ये करते होंगे इस तरह सुस्तियाँ। तो इस तरह मतलब है कि कुरान करीम ने इनकी मजम्मत की है, तो मुसलमानों को इनकी नक्काली नहीं करनी चाहिए और तकबीर ऊला लेनी चाहिए। इंतज़ार ये फ़र्ज़ों में भी करते हैं बाज़ लोग, इमाम रुको में चला गया तो फिर ये समझते हैं अब तो रुको से उठ गया तो आप समझते हैं कि जमात में अब शामिल नहीं होना चाहिए। अब भी शामिल हो सकते हैं, हो जाना चाहिए। ये रकत भले नहीं मिली लेकिन इमाम की मुताबियत होगी, सवाब तो मिलेगा ना। तस्बीहात पढ़ेंगे, पूर नमाज अंदर माने जाएंगे कि अब नमाज पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये कि तरावी में भी इस तरह सुस्ती ना की जाए, फौरन शामिल हो जाए आते ही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अहमद रज़ा हैं, सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिसकी वजह से दफ्तर में काम करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में काम में कमी भी आ जाती है। जानबूझकर ऐसा नहीं होता बल्कि खुद ब खुद नींद आती है, क्या करना चाहिए? इसमें ऐसा होता होगा, गौर कर लिया जाए कि जैसे कि नींद पूरी नहीं करते, रात को वो जागने का रुझान होता है कई लोगों का, रात को देर से सोते हैं। हाँ, इबादत में जो जागता है ना तो वो अलग बात है। यहाँ तो आपको पता है कि इबादत में जागने वाले कितने। तरावी भी ऐसी मस्जिद में ढूंढेंगे कि वो बस वो तू जा मैं आता हूँ, जल्दी जल्दी फारिग हो जाए। तो बस ये कि गप शप में या व्हाट्सएप पर या मीडिया पर लगे रहते हैं लोग, तो इस तरह ये देर से सोते हैं। फिर
सारी के लिए उठते होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, रोज़ादार हैं पूछने वाले, तो इस तरह मतलब है कि इनको आराम का टाइम कम मिलता होगा। यानी रात को अगर या दिन को इस तरह का जदवल बनाया जाए कि भले वो टुकड़ों में हो, इतने रात को घंटे उतने दिन को घंटे, यानी कि नॉर्मली आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। नींद नहीं आती तब भी पड़ा रहे बिस्तर पर तो उसके बदन को वो रेस्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, और ये शिकायत जो ना ये हो सकता है कि दूर हो जाए, ये सोते कम होंगे। तो इस तरह ये तरकीब आउट होती होगी। फिर सहरी इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएँ ली जाए जो मुक़व्वी हों, ताकत देने वाली हों। ये कबाब समोसे ताकत थोड़ी देते हैं, पेट का सत्यानाश करते हैं, मैदे को तबाह करते हैं। हाँ सही बोलता हूँ मैं, आप जो समझते हैं उनको समझते हैं। ताकत के लिए तो आदमी अच्छा फल फ्रूट का है। इन दिनों फल अगरचे महंगा हो जाता है, लेकिन अगर रोज़े पर कुव्वत हासिल करने के लिए अगर अच्छा फल, महंगा फल भी लेकर अगर अल्लाह ने दिया पैसा, इससे भी सवाब मिलेगा। नीयत ये हो कि मैं रोज़ा अच्छी तरह गुजार सकूं। इसी तरह जो भी खाना, जो भी ग़िज़ा खाई जाए वो ऑयली, यानी कि एकदम तेल में तरबतर ना हो, वो तेल मसाले का मारा होता है रमज़ान में ख़ास करके, तो ये फिर इसकी वजह से मैदे में वो गड़बड़ मचती है। तो फिर ज़ाहिर है कि मैदा जो है ना ये सारे बदन को अमराज तकसीम करता है। तो ये फिर अब नींद बार बार आना, झोंके आना, बेदिली होना, बार बार डकारें आना, तो पेट में गड़बड़ हो जाना, कब्ज़ लग जाना, तो वो लॉक खुल जाना, मैंने भाई ये सब फिर होता रहता है। फिर वॉमिटिंग हो जाती है बाज़ों को। एहतिकाफ में इस तरह का मनाजिर होते हैं कि ये ज़्यादा खा लेते हैं, डट के चबाते कम हैं भीड़ की वजह से। हिर्स होती है कि मैं रह जाऊंगा तो ये बोटा भी मैं खाऊंगा, वो आलू भी मेरे पेट में जाना चाहिए, मेरा भाई ना खाना पाए। तो अब वो निगल रहे होते हैं, तो बेचारे फिर आजमाइश में होते हैं। क्लिनिक पर रश लगा होता है, हमारे यहाँ है क्लिनिक, मुस्तशफा। तो बहरहाल ये कि अगर खाने पीने में इत्तेदाल रखेंगे, ताकत की ग़िज़ाएँ लेंगे जो हज़म कर सकें, और नींद पूरी लेंगे, फिर देखना इंशाअल्लाह नमाज में भी मज़ा आएगा, तरावी में भी दिल लगेगा, और रोज़ा भी मदीना मदीना मीठा मदीना हो जाएगा। है मीठा मदीना रोज़ा, यानी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो सुकून, बेसुकूनी, जो बेइत्मीनानी है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। करके तो देखें, जो आपको माफ़िक आती है चीज़ें वो खाएं। दूध पिए, खालिस मिलता है तो, और हज़म होता है तो ताकत देगा आपको। मेरी बाबा बाज़ कुछ तजर्बेकार लोगों से बात हुई थी कि मैंने इनको पूछा था कि सोने से कितनी देर पहले मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नींद जो है ना वो मुतासिर होती है। तो मुझे इन्होंने पौने घंटे का कहा था, क्योंकि मुसलसल जैसे आप मोबाइल देखते रहे, अब आप कहें कि अब मुझे नींद आना शुरू हुई है तो आप मोबाइल रख देंगे ना, लेकिन जहन के अंदर वो चीज़ें जो आपके नींद का आपको सपोर्ट करती हैं उसको टाइम लगता है फिर एक्टिव होने में, अंधेरा और फिर वो चीज़ें एक्टिव होने में वक्त लगता है, जिससे नींद में बेचैनी भी पैदा होती है और आप घंटों सोने के बावजूद भी आपको लगेगा कि जैसे मेरी नींद नहीं हुई है। तो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मेडिकली और साइंटिफिकली, कि इस तरह बहुत सारी चीज़ों से दिमाग को असर पड़ता है। अंधेरा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब पूरा अंधेरा हो ना कमरे में, तो दिमाग के अंदर एक ऐसा मतलब कि अल्लाह ताला ने निज़ाम दिया है, जो पूरा जब अंधेरा होता है ना तो वो चीज़ें जो है ना वो दिमाग की वो एक्टिव हो जाती हैं जो आपको नींद लाती हैं, और उजाले के अंदर वो चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती दिमाग के अंदर। ज़्यादा नींद के इस तरह के जो चीज़ें हैं अगर उसको भी हम बरोकार लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब नींद एक आप पूरी तरीके कार से अगर आप नींद करेंगे, जबकि आपने 7-8 घंटे ही सोए हैं मगर तरीके कार ही सोने का नहीं था, तो भी आप उठने के बाद अपने आप को फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा जैसे मेरी नींद नहीं हुई है। जनरली अंधेरा या नींद वालों के लिए अच्छा होता है,
नींद आ जाती है। मैं खुद अंधेरे ही का मतलब वो आदी हूँ, लेकिन हर फर्द के लिए ऐसा नहीं है। धूप में भी सो जाते हैं यार, अब वो फुटपाथ पे सोए पड़े होते हैं, जोर शोर से गाड़ियां निकलती हैं, इनकी आंख नहीं खुलती। ड्राइवर वो चलाते चलाते गाड़ी में सो जाते हैं सीट पे। तो ये हर एक की अपनी अपनी कैफियत होती है, लेकिन सीट पे सोना नहीं चाहिए गाड़ी चलाते चलाते, तो हादसे होते हैं ना फिर इसके। तो ये अपनी अपनी कैफियत होती हैं यार। ये सारे मोतकफिन आगे पीछे हो जाएंगे कि इधर तो अंधेरा है नहीं, यहाँ अंधेरा मुमकिन नहीं है इतने सारे में। अब आप हाल वो में तैयबैन, फिर ये बोलते हैं हमको मदीने जाना है, वहाँ अंधेरा कहाँ से लाओगे भाई? मक्के शरीफ में जाना है, फिर हज के 5 दिन अय्याम में हज, मीना में तो 3 दिन गुजारने हैं, तो अराफात में वहाँ अंधेरा कहाँ से आप साथ लेके जाओगे? कौन देगा अंधेरा? तो पूरा मैदान होता है और खेमे बने होते हैं, और तो बहरहाल ये क्या, सबके लिए अंधेरा जरूरी नहीं होता। हम धूप में सोए हैं यार, एक दौर ये भी गुजारा है, ये नहीं मतलब इक्का दुक्का से मौके आए, वो थकान होती है ना तो नींद आ ही जाती है। तो हज के मौसम में जैसे मीना में पब्लिक के रेले आ रहे हैं जा रहे हैं, एक बार वो बस हम गुजर रहे थे और बस अब मतलब ऐसे ही हालात थे, तो जो लोग बैठे हुए थे अपनी चटाइयाँ और बिछा कर पहले बैठे हुए थे, अब तो ये सबको हटा दिया, हमने इजाज़त दी, मैं थका हुआ था तो सो जाओ। तो दिन दिहाड़े और रेले के रेले पब्लिक के गुजर रहे थे और मैं पड़ा हुआ था, सो गया, नींद आ गई। इसी तरह एक बार हम पैदल आ रहे थे मक्के शरीफ की तरफ मीना से, तो वही रेले के रेले, और बस वो क्या करें, थक गए थे आका की गलियों में, रहमत के सायों में, तो लंबा हो गया मैं, समझो डिब्बे उड़ रहे हैं, कागज और थैलियां उड़ रही है, मैं भी पड़ा था, समझे, लोग भी गुजर रहे थे। तो होता है इसमें क्या है, तो कभी नींद आ जाती है ऐसे मौके पे। तो नींद लाने के लिए थकन हो, जो मतलब वैसे सारा दिन आराम करता होगा ना, पड़ा रहने मतलब बैठे बैठे काम करना, बिल्कुल एसी में पड़ा रहना, और कोई यानी कि वो रिमोट कंट्रोल, अब तो हुआ गया ना कि खड़े होकर पहले तो स्विच ऑन ऑफ करने जाना पड़ता था, अब वो यूं रिमोट कंट्रोल किया, मसला हल हो गया। इन्हें उठना बैठना ये हरकत नहीं है, थकन फिर कम लगती है, तो नींद कम आती है। थकन हो ना जोरदार जोर, तो फिर नींद कांटों पर भी आ जाती है, नींद आ जाती है कांटों पे भी इंसान को। तो वही कि ऐसे हालात, तो इसलिए अपने आप को मशक्कत भी करे, कुछ कोई अपनी हैसियत के मुताबिक वर्जिश करे, एक्सरसाइज। मगर एक्सरसाइज देखो हर एक की अपनी अपनी उम्र के मुताबिक होती है, यानी कि अब जो बूढ़े साहब हैं, बोले वो जवान है, वो बड़ी जान है उसकी, तो वो रस्सी कूदता है, तो मैं भी रस्सी कूदूँ, वो टक बैठक लगाता है तो टक करके डिस्क हट जाएगी कमर की, ये धंधा करोगे तो। इसलिए वो फिजियोथेरापिस्ट जो होता है ना, उसके मशवरे से किया जाए। एक पहलवान को मैं जानता हूँ, अब पता नहीं बेचारे जिंदा है या नहीं है, तो अखाड़े के पहलवान थे, तो बहुत साल पहले यहाँ मुलाकात तो हुई थी इनसे, वो अपने बेटे को एहतिकाफ करवाया था, अब इसको भी काफ़ी साल हो गए, अल्लाह करे वो खैरियत से हूँ। मेरे पुराने मतलब अब वही दोस्त जैसे उर्फ में कहते हैं, तो वो रमज़ान शरीफ में रोज़े रखते थे, गोश्त फरोश की मशीनें चलाना, पहले तो हाथ से चलती थी ना मशीनें, वो पुरानी मेहनत मशक्क़त, सुबह से लग जाना, और मुझे कहते थे मैं सिर्फ दूध पीता हूँ शहरी में, और वो दूध में अल्लाह ने ताकत रखी है, जबकि हो दूध खालिस, तो और कुछ नहीं खाता मैं शहरी में, और जान ऐसी कि अपने को फूंक मारे तो गुलाटी खिला दे यार, माशाअल्लाह। अखाड़े का पहलवान कैसा होता है यार, कितनी बॉडी उसकी मजबूत होती है। हम लोग ये समझते हैं कि ये तली हुई चीज़ों में और पराठों में और पिज्जे में ताकतें आती हैं, ताकतें ये चीज़ें ले जाती हैं, आती है क्या है, अल्लाह करीम अक्ल सलीम दे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह हमारे मदनी इनामत वालों को अल्लाह सलामत रखे, एहतिकाफ का निज़ाम तो यही चलाते हैं माशाअल्लाह। तो ये मिलजुल कर हमारे और जिम्मेदारान भी हैं, सब मिल के चला रहे। मेन मतलब मदनी इनामत वालों को ये सौंपा जाता है कि ये अपने जदवल के मुताबिक इसको चलाए। तो ये आधी रोटी तो पौन रोटी और एक रोटी की वो तहरीक चलाते हैं एहतिकाफ में। सहरी में रोटी वो भी खजूर से, कौरमे नहीं, कौरमा तो अंदर में लड़ाई करता है,
तीखा तीखा कोरमा लोग भर के खाते हैं, थोड़ा लगा लगा के खाएं ना तो फिर भी चले। रोटी के बहुत बड़ा पीस लेते हैं, इसमें और टुकड़ा लगाते हैं और यूं जोड़ते हैं और यूं करके वो भरपूर शोरबा लेकर खाते हैं, बेचारे फिर फंसते हैं। खजूर रोटी खाएंगे नहीं, इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, वरना बाज बेचारे बिस्तर पे आ जाते हैं खा खा के। तो इसलिए वो अगर खाने पीने में हल्के रहेंगे ना, थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे ना, इसका फ़ायदा आपको ना हो तो मुझे कहना, वज़न भी घट जाएगा आपका, मदीना मदीना हो जाएगा, हल्के फुल्के हो जाएंगे इंशाअल्लाह, बीमारियां भी नहीं आएंगी। लेकिन अब कोई बीमार हो भी गया तो अल्लाह की रहमत है ये भी। और इसके बारे में ये ना कहा जाए कि ये डट के खाता था और यूं करता था इसलिए बीमार हो गया। बीमार तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बीमारी सलाम करने के लिए हाजिर होना साबित है। अंबिया किराम के भी कदम बोसियाँ बीमारी ने की, औलिया किराम की। तो लेकिन खाने पीने से भी बीमारियाँ होती हैं। डट कर पेट भर के खाने से 80% बीमारियाँ इससे होती है, ज़्यादा खाने से। जो सवाल करना चाहते हैं वो जहाँ सवालात करने की जगह है। निगरान जो इसकी इताअत करनी है, ये जिसको बोले कि तो आप सवाल करें तो बस वही करे, और निगरान पर एतराज़ नहीं। ये शैतान जो है ना इसमें लड़वाएगा, नफ्स लड़वाएगा कि निगरान से बदगुमान करेगा कि हाँ ये उस दिन इसको समोसा दिखा रहा था, ये इसको सवाल मिला, मेरे को नहीं मिला, मैं गरीब आदमी हूँ। कुछ भी हो सकता है, निगरान भी समोसा खाएगा, कबाब खाएगा। रमज़ान में कोई महरूम नहीं रहेगा, कहीं से भी आ जाते हैं ये चीज़ें, समझे। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैं खुद कबाब समोसे नहीं खाता रमज़ान में, मुझे तो आमतौर पर देखने को भी नहीं मिलते कबाब समोसे। मेरा तो निज़ाम ऐसा बना हुआ है मेरी ग़िज़ाओं का, मेरी। अब कभी इत्तेफाक से कोई आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास तो शायद पूरा रमज़ान देखने को भी नहीं मिलता। आप जहाँ होते हो ना, अपने लिए रास्ता निकालता है। वहाँ आप जहाँ होते हो ना, वहाँ हिफाजती उमूर के मामला इतने हैं कि वहाँ समोसे खाने की भी इजाज़त नहीं मिलती। ये कोई बात थोड़ी हुई है, समोसे तो आ सकते हैं। अब आप मेरे पास ऐसे लोग तो है ना कि मैं बोलूं मेरा समोसा खाने का जी करता आपकी एक नहीं 12 समोसे आ जाएंगे। आपकी इतनी सुनने के बाद किसकी जरूरत होगी कि आप तक समोसा आने दे। फिर भी आ जावे समोसा आना कोई मुश्किल थोड़ी। मेरे इतने करीबी राजदार इस्लाम भाई तो हैं ना यार, मुझे कबाब समोसा फराम कर सकते, अपने घर से फराम कर सकते। लेकिन मैं खुद बचता हूँ। समोसा खाना भी हो ना, कभी दिल करे ना तो मैं भी जैसे कभी खा लेता हूँ इस तरह के समोसे, कि समोसे को बनाकर इसको तवे पर थोड़ा सा तेल डाल दे, उसको इसमें सेकाई कर दे। आपकी मेहरबानी। ये फ्राई के मुकाबले में ये बहुत अच्छा है। टेस्ट नहीं होता इतना, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मगर मुझे तो यहाँ पर कभी कभार हो भी, यानी जिसको मैं कहूँ ना साल बरस में कभी ऐसा मौका मिल जाता है खाने का, तो मेरी तरकीब है। कभी तला हुआ भी खाया है, ये नहीं कि मैंने बहुत खाए तले हुए कबाब समोसे। मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं मतलब बचता हूँ, कम ही खाता हूँ ऐसी चीज़ें कि यार अब अपनी सेहत, अपना मैदा फिर ये नहीं कि एहतिजाज पर उतर आए। यहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कम से कम कोई रास्ता बताया तो सही समोसा खाने का। मैं रमज़ान में ये भी नहीं खाना है मैंने, यानी कहीं से आने जाने शुरू हो जाए। हाँ, मेरा रमज़ान का अपना जदवल बड़ा काबिल रहम होता है और है ग़िज़ाओं का। नहीं, मुझे यार घंटों बैठना होता है और बहरहाल रमज़ान के रोज़े भी रखने हैं, तरावियाँ भी पढ़नी है, आप लोगों के साथ भी बैठना है, सहरी इफ्तारी में बैठना है। तो ये क्या मैं ये सब खाने पीने में लग जाऊँगा तो यार ये सआदत मुझसे ना छूट जाए। दो मदनी मुज़ाकरे, अल्लाह मेरी ये सआदत बस मेरे पास रखे, अता कर दे। मैं इसमें ढीला पड़ गया, बुखार में पड़ गया, कुछ हो गया तो फिर ये किसी का क्या नुकसान होगा, मेरा अपना भी तो नुकसान होगा। तो मुझे कोई समोसे कबाब दिखावे भी नहीं, सामने आ जाते हैं तो आदमी को फिर मुंह में पानी आ जाता है ना। नफ्स फिर बोलता है अब आधा खा ले यार, थोड़ा सा खा ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम अब्बास सत्तारी, फारूक नगर, लाड़काना, हल्का खादिम। या सैयदी, फैज़ान मदीना के एतकाफ़ में और अपने हलके के माहौल में प्यार मोहब्बत कैसे पैदा करें और इस्लामी भाइयों को प्यार मोहब्बत से कैसे जगाएं और नींद से कैसे जगाएं।
यानी आपका हल्का सोया हुआ उसको नींद से जगाना है, प्यार मोहब्बत से। वो कर लें, इस्लाह अमल कोर्स कर लें, फिर मदनी 12 मदनी काम कोर्स ये कर लें तो इंशाल्लाह तरीका आ जाएगा। बहरहाल हुस्न अखलाक के साथ और हुस्न तदबीर, हिकमत अमली, अच्छी तदबीर के साथ नेकी की दावत देनी होती है। और ये ज़रूरी है कि जो नेकी की दावत देना उसके बाद इतना इल्म हो नेकी की दावत देने का, और जिसको दे रहा है इसकी नफ्सियात के मुताबिक नेकी की दावत दे और वो समझ सके, इसी लैंग्वेज में उसको दावत दे। अब जैसे हमारे यहाँ ऐसे हार्ड अल्फाज अब हैं हमारे पास, बाजू का नहीं सोचना पड़ता। तो जैसे आपने मुलाजा फरमाया, तो अब एक तादाद है जो हमारे मदनी माहौल वाली समझती होती है कि क्या कहना चाहते हैं, नया आदमी शायद नहीं समझेगा। आपने मुलाजा फरमाया, मैंने तो अभी कुछ नहीं खाया, मैंने तो नहीं पिया। अब मुलाजा फरमाया होता क्या ये, तनावुल फरमाया, ये क्या होता है? यानी अब ये अल्फाज में बदल रहा हूँ अपनी किताबों में, जो मेरा नया काम हो रहा है ना। नहीं, ये अवाम बेचारे नहीं समझते होते। और हमारा मकसद अपनी इल्मियत झाड़ना नहीं है और अपनी लुगत दानी का सिक्का नहीं बिठाना, ये भी एक अल्फाज है। लेकिन यहाँ क्योंकि मसला नहीं समझाना, तो ये कि जो भी अहले इल्म तबका है, मैं सबको ये मदनी मशवरा देता हूँ, अगर उम्मत की सही रहनुमाई करना चाहते हैं ना, आप कोई भी हो, आप उस लैंग्वेज में आवाम से बात करें अगर आपकी कुदरत रखते हैं तो, कि इन विचारों को समझ में आए। वरना ये इनको समझ नहीं आती, यहाँ कर रहे होते हैं, सारी ला रहे होते हैं, मुंडी ला रहे होते हैं। अगर आप बोलते हो ना क्या समझे, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अशार में भी तो झूम रहे होते हैं ना, आला हज़रत का अशार पढ़ रहे हैं, वो झूम रहे, नारा लगा रहे हैं, वो वारी वारी हो रहे हैं। इसको अगर आप हिला के बोलो ना कि यार ये जो अभी शेर पढ़ा ना, इसका माना तो बता दो, अब उसकी कभी पूछना नहीं है किसी को, बेचारा आजमाइश में आ जाएगा। तो ये है मतलब। तो चलो अब अशार को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो हमको समझाना है ना, अब इसमें अगर कोशिश की जाए, मैं भी हार्ड उर्दू बोल जाता हूँ, आदत पड़ी हुई है, जहन में लगे बाजू का आसान अल्फाज मिलते नहीं है उसके, लेकिन एक जहन ये बन रहा है कि इनको आसान अंदाज में समझाएं। अब किताबों से हमारे मुबल्लिगीन बयान कर रहे होते हैं, और ये किताबों ही से करना है, मखसूस किताबों से, उनमें भी हार्ड अल्फाज हैं। हम इनको ये भी नहीं कह सकते कि तुम आसान कर दो, ये कुछ का कुछ कर डालेंगे, फिर माने बदल डालेंगे। फ़िक़्ही इस्तिलाहात बाज जैसे एक तादाद इनके आसान हो ही नहीं सकती, वही फ़िक़्ही इस्तिलाहात हम इसमें 10 कुछ यानी कि क्या करें। तो जितना हो सके कि नेकी की दावत जिसको दी जाए, इसकी नफ्सियात के मुताबिक उसको समझ आए, ऐसी बात की जाए। दैट्स ऑल। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असद अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से। बापा तौबा पर इस्तकामत कैसे मिलेगी? वो गुनाह छोड़ दिया जाए, मजबूती के साथ अज़्म किया जाए कि मैं नहीं करूँगा, खलास। और अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि तौबा पर इस्तिकामत मिल जाती, इंशाअल्लाह इस्तिकामत मिल जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही इसके मदनी फूल अर्ज किए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल है कि अगर हालत नमाज में कोई मोबाइल लेकर भाग जाए तो क्या ऐसी सूरत में नमाज को तोड़कर मोबाइल लेने के लिए दौड़ें या यूं ही छोड़ दें? हाँ, नमाज तोड़ सकते हैं और इसको पकड़ सकते हैं, बल्कि किसी और मुसलमान का भी लेके भाग रहा है, आपने देख लिया और आप इसको बचा सकते हैं उसका मोबाइल, तो बेशक नमाज अपनी तोड़ दें, उसको पकड़ लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया से एक सवाल है, काशिफ इकबाल भाई पूछ रहे हैं, इशा की नमाज के बाद बच्चों को छत पर लेकर जाने से क्या बच्चों पर असरात हो जाते हैं? हाँ, ये असल अल्लाह ताला अपनी मखलूक को छोड़ता है मगरिब के बाद, सूरज डूबने के बाद, उस वक्त बच्चों को बाहर निकालना मना है। जब इशा का वक्त आ जाता है तो वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो इशा के बाद का मसला नहीं है ये। और छत
का मसला नहीं है ये, छत पे तो मना भी नहीं है, असल बाहर निकालना, अपने घर से बाहर, मगरिब ता इशा बच्चों को घर से बाहर ना निकाला जाए, और अगर कोई निकालता तो गुनाहगार नहीं है। तो ये एक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफकत है जो हमें ये इरशाद फरमाया है, ये हदीसों से ये कि अल्लाह ताला जिस मखलूक को चाहता है उसको छोड़ता है, और जब रात में चहल पहल ख़त्म हो जाए उस वक्त बड़ों को भी निकलने का अकेले ये मना है। अब चहल पहल ख़त्म होने की सूरत में जिन्नात का भी ख़तरा और लुटेरों का भी ख़तरा। हमारे यहाँ तो चोर डाकू भी लूट लेते हैं, इक्का दुक्का आदमी हो तो उसको मोबाइल फ़ोन छीन लेंगे, कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसलिए जहाँ चहल पहल ख़त्म हो गई, रौनक ख़त्म हो गई, तो अब अकेले आना जाना बहादुरी करना ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। कोई आया गया तो गुनाहगार भी नहीं है, बचना अच्छा है, वरना वही है कि खुद करदारा इलाज नेस्त। अब ऐसी जगह गया क्यों कि जहाँ मतलब कोई खतरा था तो फंस गया, और जहाँ वाकई खतरा हो फिर तो वहां से गुजरना वो तो सख्ती से भी रोका जाएगा, मुमानत होगी। ये जनरल है कि नहीं जाना चाहिए जहाँ चहल पहल खत्म हो जाए। स्कूटर भी तो लूट ही लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरफराज खान का सवाल है, हार्ट का पेशेंट हो, रोज़ा रखकर सांस फूलता हो, धड़कन बढ़ जाती हो, क्या करें? पूछना क्या चाहते हैं, रोज़ा उस वक्त ऐसी कंडीशन हो जाती है तो तोड़ने की इजाज़त या रखे ही ना? या रखे ना या तोड़ दें, दोनों? अभी तो देखा जाएगा, अगर तो रख सकते हैं तो रखेंगे, और ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अब बर्दाश्त नहीं है और तबीयत बिगड़ जाएगी ज़्यादा या मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो फिर इस सूरत में इजाज़त होगी कि रोज़ा इफ्तार कर लें, दवाई ले लें। यानी इसमें ऐसा होता है कि रोज़ा रखेगा तो या तो किसी माहिर तबीब ने बताया है, जो ये यानी खौफ खुदा वाला कोई हो। ऐसे बाज तो बिल्कुल बात बात पे कहते हैं अल्लाह माफ़ करेगा, शरीयत ने कोई सख्ती नहीं रखी, रोज़ा मत रखो। ऐसे लोग नहीं, जो खौफ खुदा वाला हो, शरीयत को समझता हो, है ना, वो अगर मशवरा देता है कि आपके लिए ये रोज़ा जो है आपके लिए रिस्क है, तो आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो अब इसमें क्या, या तो मरज़ बढ़ जाएगा या मरीज़ देर में अच्छा होगा, तो ऐसी सूरत में यहाँ रोज़ा न रखे और बाद में क़ज़ा कर ले। ये इसका ये देखिए लुबे लुबाब मसले का। अब फिर वो क्या अक्ल चली जाएगी या जान चली जाएगी, ऐसी सूरत भी रोज़े में बाज़ औक़ात पैदा हो जाती है, तो बिल्कुल रोज़ा वहाँ तोड़ दे। मगर बाद में ये सब इस तरह के जो है ना, ये क़ज़ा करने हैं, इसका फ़िदिया नहीं है। फ़िदिया वो शेख फ़ानी का होता है, बहुत बूढ़ा, कि जिसमें न अब रोज़ा रखने की ताकत है न आइंदा रोज़ा रखने की ताकत आने की ज़ाहिरी कोई उम्मीद है। ऐसी सूरत में एक रोज़े के बदले वो सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार में, सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार में, चाहे वो गेहूँ या खजूरें वगैरह ये दे या रकम दे दे, सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार में, ये एक फ़िदिया जैसे रोज़े का है, एक रोज़े का एक फ़िदिया। अच्छा, इसमें भी ये कि फ़िदिया दे दिया इसने, लेकिन फिर इत्तेफाक से उसको ताकत आ गई, तो अब ये फ़िदिया नफल हो गया और रोज़ा रखना फ़र्ज, क़ज़ा कर दे। अच्छा, अब वो शेख फ़ानी में भी ये है, ये गर्मियों में नहीं रख सकता, रमज़ान गर्मियों में आया नहीं रख सकता, और सर्दी में अलबत्ता ये रख सकता है, तो फिर सर्दियों में क़ज़ा करे। फ़िदिया यहाँ भी नहीं है। फ़िदिया उसी बूढ़े के लिए है कि जो मतलब न सर्दी में रख सके न गर्मी में रख सके, न आइंदा कोई ऐसी ताकत आने की उम्मीद रोज़ा रखने की, तब ये फ़िदिये की सूरत है। मरीज़ के लिए ये फ़िदिये की सूरत बयान नहीं की गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरहबा ए माहे रमज़ान, मरहबा ए माहे रमज़ान।
رمضان مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا اے ماہ رمضان. تمام عاشقان رسول کو رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو. رمضان کی آمد، ماہ رحمان کی آمد، ماہ قرآن کی آمد. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ سارا رمضان ہمیں اپنی مرضی کے مطابق گزرنے کی سعادت بخشے. تو یہ رمضان ہماری جہنم کی آزادی کا سبب بنے اور بے حساب مغفرت کا باعث ہو. کاش ہم اب سے لے کر آخری سانس تک کوئی گناہ نہ کریں. ہم جب بھی کریں نیکیاں کریں، اللہ اور رسول کی رضا والے کام کریں. آمین. یا اللہ امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام. ربی وربک اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. بابا دعا پڑھنے سے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، وہ اس وقت اس میں بیان نہیں ہو سکا ہے شاید. اصل مجھے وہ چاند کا دیدار ہو نہیں رہا تھا. اب مجھے یہ بولتے تھے بعض صاحب کہ دعا پڑھو. میں نے مہر کیسے پڑھوں؟ چاند دیکھ کر پڑھنے کی ہے. نظر جب آئے گا تو پڑھوں گا. تو یوں پھر ہم نے وہ دوسری دعائیں مانگی. اور اسلامی بھائی کہہ رہے تھے مجھے آ رہا ہے مجھے آ رہا ہے نظر. اب میری آنکھیں چاہیے نا دیکھنے کے لیے بھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر آخر کار جب مجھے نظر آیا، میری نگاہوں نے چوما چاند ہوا، تو پھر میں نے بولا نکالو دعا. موبائل سے دیکھ کر دعا پڑھی میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.